हेलो एवरीवन। ਅਸੀਂ कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो टीचिंग सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ पंजाबी। तो अपनी फर्स्ट यूनिट है जो वो स्टार्ट है टीचिंग ऑफ पंजाबी की। आप गल कर रहे हैं भाषा वाली कि भाषा की होंगी है, भाषा की की प्रकृति होंगी है, तो भाषा का इंसान की जिंदगी में की महत्व है, क्यों जरूरी है भाषा की। ये आप सारा प्रीवियस लैक्चर किया हुण आप गल करते हाँ भाषा की उत्पत्ति ते विकास। मीनस कि भाषा का जो जन्म है वो किमें मन्निया जाता है, भाषा की जो होंद है वो किमें सामने आई सी, ते फिर उसकी जगह विकास है उसका वो किमें किमें होया। तो जो भाषा की उत्पत्ति के बहुत सारे मत ने, बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे जो अपने विचार दिते ने कि भाषा किमें पैदा हुई, भाषा की जो उत्पत्ति है वो किमें किमें हुई। आप गल करते आप स्टार्टिंग गल करते हैं दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, भाषा का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जिमें कि अपन दैवी शब्द है जोड़ा दैवी शब्द तो ही पता लगता है यह धर्म नाल संबंधित है। कुछ एक लोग मानते हैं कि जो परमात्मा उसने अपनी जो दैवी शक्ति है उहदे राही जो भाषा की सिरजना वो की है, जो अपना परमात्मा ने अपनी शक्ति द्वारा भाषा का जन्म किया है। तो इसकी परमात्मा ने जिमें सृष्टि की रचना की उवें ही जिमें सृष्टि में मनुख जाति की होंद आई, तो मनुख जाति की सहूलीयत लई उहदे विचारां नूं पेश करन दी सहूलीयत लई जो इन परमात्मा ने दैवी शक्ति का प्रयोग करके जो भाषा है भाषा की उत्पत्ति कर दी गई। तो जिहड़े वख-वख धर्मां दे लोग ने, वख-वख जो मत पेश करने वाले लोग ने, उन्होंने अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने जो देवी देवता ने उन्होंने की है अपनी भाषा का जन्मदाता मन गया। खास करके जिमें भारत के लोग वैदिक संस्कृति सी, वैदिक संस्कृति नूं देवतियां की भाषा है जो वो मानते थे। पर जिहड़ा ये सिद्धांत है कोई बहुता साइंटिफिक नहीं आ, साइंटिफिकली आप इहनूं प्रूफ नहीं कर सकते, तो इहनूं बहुता जो की है अंधविश्वासी जिहड़ा सिद्धांत आ वो मन्निया जाता है। अगे आपां गल करते हाँ अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण तो की मतलब है, अनुकरण का मतलब है किसी चीज़ की कॉपी करके उसनूं सीखना। ये मनुख की जिहड़ी है ये नैचुरल एक पावर है कि जो मनुख है वो कुदरती रूप विच सीखण लई बहुत ही रुचि रखता है। वो हर काम नूं सीखण विच की अपनी जो तत्परता है वो हमेशा लगाई रखता है। इस सिद्धांत अनुसार जो प्राचीन समा सी उस विच की मनुख ने जंगलों विचों जानवरां जां फिर होर कोई जिमें खड़का हुंदा सी, कोई शोर शराबा हुंदा सी, जिहड़ियां उहदियां धुनियां सीगियां उहदी नकल करनी स्टार्ट कर दित्ती। उस धुनियां की जदों नकल करनी स्टार्ट कर दित्ती हौली हौली मनुख ने जिहड़ियां धुनियां सीगियां उहनूं इन्ना क विकसित कर लिया कि उस तो बाद उहने की है उहनूं भाषा का जो रूप है वो दे दिता गया। इस सिद्धांत नूं अनुकरण करन दा सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इंसान ने किसी चीज़ नूं कॉपी करके उन्होंने नकल करके ना जो भाषा है वो बनाई है। तो इस करके ये जिहड़ा सिद्धांत है ये बहुता लग रहा है कि किसी मेहनत करके जो भाषा है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस करके इस सिद्धांत नूं की है अनुकरण का जो सिद्धांत है वो मन्निया जाता है। अगे आपां गल करते हैं धातु सिद्धांत। जो धातु सिद्धांत है वो की सिद्धांत मन्निया गया है। इस सिद्धांत का एक मूल सिद्धांत भी कहा जाता है। इस विच की कहा गया है कि मनुख नूं परमात्मा ने कुछ मूल शब्द दिते सीगे, कुछ मूल शब्द जो प्रदान किए सी उन्हां ही शब्दां नूं मूल शब्द या फिर धातु सिद्धांत कहा जाता है कि मनुख ने उन्हां ही जिहड़े मूल शब्द ने जो कुछ धातु शब्द सीगे उन्हां दा प्रयोग करके उन्हां नूं विकसित करके अगे जो भाषा है उहदी सिरजना जो कीती है। अगे आपां गल करते हैं संपर्क या आपसी मेल जोल का सिद्धांत।
ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਰਸ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕੀਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਜੋ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਚਿੰਨ੍ਹਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਚਿੰਨ੍ਹਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਕੇਤ, ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ। ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਿਰਾਰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਨਿਰਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮੌਖਿਕ ਤੋਂ ਲਿਖਿਤ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ।
ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਨਿਭਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਰੀਰਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ। ਸਰੀਰਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੁਦਾਇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੀਰਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰੀਰਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਰੀਰਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤਰ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜੋ ਮਲਵਈ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ, ਜੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਝੈਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਮਲਵਈਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ। ਤੋਂ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਮ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਵਈ ਤੇ ਜੋ ਮਝੈਲ ਲੋਕ ਨੇ,
ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਝੈਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅੰਤਰ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹਕਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੋਤਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ। ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਆਂਤਰਿਕ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਤਰਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਯੋਗੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹਨ। ਕਈ ਜੋ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੁਨਿਆਤਮਕ, ਜੋ ਧੁਨੀਗ੍ਰਾਮਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ। ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ। ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਰਡ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਈਕਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਵਰਡ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਲਿਖਣ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਪਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸੌਖ। ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯਈਆ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਇਹ ਵੀ ਯਈਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ।
मतलब है। जिवें आपां नूं पता ही आ, कई बार गल हो चुकी है कि मनुख एक समाजिक प्राणी है, वो समाज विच रहिंदा है। तो समाज विच सिर्फ एक आपां कह दईए कि धर्म दे, एक जात दे जां फिर एक भाषा बोलण वाले लोक नहीं हुंदे, उत्थे ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां नाल संबंध रखण वाले लोक, ਵੱਖ-ਵੱਖ भाषावां ने जिहड़े ओह बोलण वाले लोक रहिंदे ने। तां जदों ਵੱਖ-ਵੱਖ भाषावां बोलण वाले लोग आपसी मेल जोल च रहिंदे ने, आपस च मिलते जुलते ने, अपने विचारां का आदान प्रदान करते हैं, तो उदों की है ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 9th ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਈ, 9th ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੰਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਵਾ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ उत्पत्ति ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।